नमस्कार मु पल्लवी दास। आज मो लिखित आउ एक कहानी नहीं आसी। कहानीटीर नाम है कुनुली एक स्त्री ना प्रेमिका। तेबे आसंतु कहानीटी को सुनिबा। दुर्घटना केतेबेले केउठी भी होई पारे। किछि दुर्घटना जीवनर मोड़ को बदलाई दे थाए। दुर्घटना जे अवश्यम्भावी। संपर्क रे फाट पड़िबा आरंभ हेले सेई संपर्क केतेबेले दुर्घटना पालटी जे जना पड़ेनी। जीत आउ कुनुलीर मिलन ठीक सेही परी एक दुर्घटना कहिले चलिबो, जहाकू जीत आज जाए भूली पारुनी, किंतु कुनुली जे केबेठारु से सबु भूली आगुकू बढ़ी सारिछि एकथा जीत को विश्वास होउनी। सेथिपई से बारंबार चेष्टा करुछि कुनुली को निज जीवन रे पुणी थरे फेरेई आनिबाकू, किंतु एहा जे असंभव से विश्वास करि पारुनी। निज जीत रे से भूली जाउछि कि कुनुली आउ काहा हाथ धरी केबेठारु चली गलानी। एबे भी मने पड़ुछि केमिति जीतर सबु अभद्रामी को भल पाइबा भाबी कुनुली सही जाए। आउ दिनकू दिन जीतर आहुरी साहस बढ़ी चले। केबे को पुअर सज्य संगिनी कही गाली दिए तो केबे को सांग सह दुई पद कथा होई गले खराब भाषा गाली दिए। कुनुली को बुझा पड़ेनी कहीं जीत एमिति होउछि। घर लोकंकु मिछ कहवा आरंभ कर देइथिला से कुआडे भी जीत सह जाए। सांग घर को जाउछि बोली जवाबटीए प्रस्तुत थिला ता पाखरे। खंडे दूररू दृश्यमान होउथिबा से बाइक वाला पिलाटा को देखी बहुत विरक्त लगे। बेले बेले इच्छा हुए कहीदेबाकू कि कुनुली तो परी झील पाई ए पिला ठीक लगुनी, किंतु कही पारे ना। से आप्राण चेष्टा करे जेमिति जीत मनरे थिबा संदेह दूर हो जाऊ। सेथिपाई जीतर सबु जीत को मानिबाकू चेष्टा करे, एमिति कि धीरे धीरे निजर सबु सांग मानक ठारू दूरेई जाए। तथापि जीत मनरे सबु बेले किछि ना किछि संदेह चली थाए। कुहंती संपर्क जेतेटा बयस अतिक्रम करि चले परस्पर प्रति स्नेह भल पाइबा सेते बढ़ी चले, किंतु जीतर संदेह आउ कदर्य भाषारे गाली देबा दिनकू दिन असहाय होई पड़िथिला। कुनुली संपर्क को जोड़ी करी रखिया को चाहिथिला बोली एते सबु सही चलथिला। एसबुर टेर सुधा काहाकू जानिबाकू देई नथिला। बाहरु सुंदर लागुथुबा संपर्कटा जे भितरु एते खाली थिबो आमे ताहा केबे भाबी नथिलु। सेमानंक भल पाइबा देखि समस्ते भाबंती आम जीवन रे भी एमितिका भल पाइबा थांता कि। कुनुली नीति मरी मरी बंचु थाए आ भाबु थाए जीत निश्चय बदली जीव। सतरे पुरुषर अहंकार आगरे नारीर स्वाभिमान टिकक बळी पड़ी जाए। प्रकृतरे स्त्री जातिटी खूब असहाय। आत्मनिर्भरशील स्वयं संपूर्णा स्त्रीटीए मध्य पुरुषर पुरुषपणिया ओ अहंकु बर्दास्त करबाकू पड़े। नचेत विश्वास भरोसा र मूलदुआ उपरे रचा जाइथिबा नीड़टी भांगी जिबार आशंका को एड़ाई दिया जाए न पारे। असहाय हबाठारु भल जीत को सुधारी नबा, किंतु जीत जे दृढ़ आउ रुक्ष निज चालीचलन आउ आचर व्यवहार रे। से कथा कुनुली को बुझिबाकू बहुत समय लगी जाइथिला। जीत निज हिसाब रे ठीक थिला, कारण पिला सेया शिखंती जहा तांको परिवेश सेमानंकु शिक्षा दिए। तार परिवेश से सब लोक मानक सह बीतुला जो माने कथा कथारे खराब भाषा गाली गुलस करुथिले, असभ्य परी व्यवहार देखाउथिले। से बात पड़ंता केमिति? बोधुए कुनुलीर जीत को भल पाइबा दबारे किछि कमी रही जाइथिला। अनेक चाहिथिला जीत सह पादरे पाद मिसेई किछि दूर चलिबाकू, मात्र चलिबा आरंभ हबा पूर्वरु सबु सरी जाइथिला। केवल मारिबा पिटिबाकू अत्याचार कुहा जाएनी, कठोर वचन भी बेले बेले असहाय होई पड़े। कदर्य भाषा ज्ञान रे लोक निजर मानसिक संतुलन हरई बसंती। ठीक सेमिति कुनुली अनुभव करि पारथुला। जीतर ता प्रति विश्वास नथिला। भल पाइबा संपर्क केवल जे एक मन एक मत नहीं चलिबा ताहा नुहे। केबे केबे परस्परर मत निष्पत्ति को मध्य सम्मान देबाकू हुए, आउ अन्यर खुशी रे निजे खुशी होबाकू पड़े। मन को बहुत थर धक्का लगी सारथिला। ए मनटी सबु नाटर गोवर्धन। मन को गोटे व्यवस्था रे अख्तियार रे रखिबार प्रयास असाध्य बेपार। प्रेमिक हो अबा स्वामी बोली समाज हाथ धरई देइतिबा पुरुष को मन न मानिले नारी मन तार निज देह को परित्याग करे।
ସ୍ଥୂଳ ଦେହଟିକୁ ସ୍ୱାମୀର ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ସମର୍ପି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନଟି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରେ। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭକ୍ତି ନଥିଲା, ସ୍ନେହ ନଥିଲା, ଆକର୍ଷଣ ନଥିଲା। ନାମମାତ୍ର ସମ୍ପର୍କର ଡେଙ୍ଗୁରାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି କୁନୁଲି ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲା। କେତେଦିନ ବା ଆଉ ସହିଥାନ୍ତା? ସହିବାର ବି ସୀମା ଥାଏ। ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିବା ତା ସ୍ୱାଭିମାନ ସବୁକୁ ପୁଣି ଗୋଟେଇ ପେଟେଇ ଏକାଠି କରୁଥିଲା। ସମାଜ ଏବେ ବି ନାରୀର ଶାରୀରିକ ସତୀତ୍ୱକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରେ। ଏତେ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କୁନୁଲି ନିଜର ସତୀତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଥିଲା। ମାତ୍ର ନିଜ ମନରେ ରୁକ୍ଷ ଆଉ କଠୋରପଣକୁ କେତେବେଳେ ସ୍ଥାନ ଦେଲା ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। କଥା କଥାରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେବା ଆଉ ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରୟାସ ଜାରି ଥାଏ। ସେଇ ଭିତରେ ଘର ଲୋକ ନୂଆ ନୂଆ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଧରି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଏସବୁ ଭିତରେ କୁନୁଲି ହଠାତ୍ ଦିନେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ତାର ସମ୍ପର୍କ କଥା ଜଣେଇ ଦିଏ। ମୋତେ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ସମୟ ଦିଅ କହି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଜିତ୍ର ମାୟାଜାଲ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଖୋଜି ହେଉଥାଏ। ଏମିତିରେ କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଯାଏ। ଆମେ ସବୁ ବି କୁନୁଲିର କିଛି ଖବର ରଖିନଥାଉ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ତା ସହ ବାଣୀବିହାର ଛକରେ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହୋଇଗଲା। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲା। ମୋତେ ଦେଖି ତାର ଓଠଟା ଥରଥର ହୋଇ କମ୍ପିଗଲା। କିଛି କହିବ ବୋଲି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସାଥିରେ କେହି ଜଣେ ଗୁରୁଜନ ଥିଲେ, ବୋଧହୁଏ ତା ବାପା। ମୋ ସହ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ପୁରୁଣା ରୁମ୍କୁ ଆସିଥିଲା। ମହିଳାମାନଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ ହୋଇଥିବାରୁ କେବଳ ତାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା ରୁମ୍କୁ ଯିବାକୁ। ତା ବାପା ଅପେକ୍ଷା ଗୃହରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ରୁମ୍ ତାର ସବୁ ଉତ୍ପାତ, ଦୁଷ୍ଟାମି, ହସଖୁସି ଏବଂ ଲୁହର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲା, ସେଇ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଏକଦମ ଚୁପଚାପ ପରିବେଶ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲି। ଯେଉଁ ଝିଅ ଦିନ ରାତି ଜିତ୍ର ଗୁଣଗାନ କରେ, ସେଇ ଝିଅ ପାଟିରୁ ଏଯାଏ କିଛି ବାହାରି ନଥିଲା ଜିତ୍ ବିଷୟରେ। ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ବିରକ୍ତ ହେଉ ତା ଜିତ୍ ଚାଳିଶା ଶୁଣି ଶୁଣି। ମାତ୍ର ଆଜି ସେ ଝିଅଟା ଏତେ ଚୁପଚାପ। ଜିଅନ୍ଟା ଲାଷ୍ଟଟା କେବଳ ଜଳୁଥାଏ ଅନୁତାପରେ। ତାକୁ ଦେଖି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରିପାରୁଥିଲି ଉପରେ ଉପରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଝିଅଟିର ଆତ୍ମାଟା କେବେଠାରୁ ମରିସାରିଛି। ବହୁତ ସମୟ ପରେ କେମିତି ଅଛୁ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲି। ଉତ୍ତର ବି ବହୁତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି। ବାସ୍ ଏତିକି କହି ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ପଛରେ ଅସୁମାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଯିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଠାରୁ ଖବର ପାଇଲି। କୁନୁଲିର ମା ବାପା ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଜମା ରାଜି ନଥିଲା ସେ। ଏକା ଜିଦି, ଯଦି ବାହା ହେବ ତ କେବଳ ତା ପ୍ରେମିକ ଜିତ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଦୁଆ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିବା ଗଞ୍ଜଡ଼ିଆକୁ କେମିତି କିଏ ତା ଜୋଇଁ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥାନ୍ତା? ଜବରଦସ୍ତି ତାକୁ କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ସହରକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ଭେଟ ହୁଏ ଶୁଭମ ସାଥିରେ। ଶୁଭମର ଜେଜେ ଆଉ କୁନୁଲିର ଜେଜେ ଛୁଆଦିନରୁ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। କୁନୁଲିର ଘର ଲୋକ ଶୁଭମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଶୁଭମର ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ କୁନୁଲିକୁ ନିଜ ଝିଅ ପରି ମାନୁଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଜାତକ ବି ମିଶୁଥିଲା। ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ପରିବାର ଅଲଗା ସହରରେ ରହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ କୁନୁଲିର ଇତିହାସ ଅଜ୍ଞାନୀ କେବଳ ଭୂଗୋଳରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାକୁ ବହୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା କୁନୁଲି ଜାଣିଥିଲା, ମାତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲା। ଶୁଭମକୁ ଏସବୁ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା। ସେ ନିଜ କଲେଜ ବେଳର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା। ସେ କଥା ବି କାହାକୁ କହିନଥିଲା। କୁନୁଲିର ପରିବାର ନିଜ ସହରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଟିକେ ସହଜ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲା। ଜିତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲା କୁନୁଲି ଆଗ ପରି ଆଉ ଚୁପଚାପ ତା ଗାଳିମନ୍ଦ ଶୁଣୁନି, ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଉଛି। ଜିତ୍ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଡରେଇକି ରଖିଥିଲା। ତତେ ନ ପାଇଲେ ହାତ କାଟିଦେବି, ନଈକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ତୁ ଦାୟୀ ହେବୁ ଇତ୍ୟାଦି। ବେଳେ ବେଳେ କହୁଥିଲା ଏସିଡ୍ ପକେଇଦେବି ତୋ ଉପରେ, ତୁ ଚେହେରା ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁନି। କୁନୁଲି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ନିଜକୁ ଘୃଣା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଏଭଳି ପିଲାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କେମିତି କରିଥିଲା? କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁକୁ ଡରୁଥିବା ଝିଅଟା ହଠାତ୍ ଅଗ୍ନିଶିଖା ପାଲଟିଗଲା। ଜିତ୍ ସବୁଆଡ଼େ କହି ବୁଲୁଥିଲା କି କୁନୁଲିକୁ ତା ଘର ଲୋକେ ଗୁଣି କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିତ୍ର ପ୍ରଳାପ ଜାରି ଥାଏ। ଏଇ ଭିତରେ କୁନୁଲିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ଏକ ଅଜଣା ସହର। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କୁନୁଲି ସ୍ଥିର କରେ କି ଯାହା ହେଇଯାଉ ପଛେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଜିତ୍ ଭଳି ପିଲାର ଅଧିକାର ରଖିବାକୁ ଦେବନି। ରୁମ୍ ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର, ମାତ୍ର କେତେ ହାତ ଦୂରରେ। ସମୁଦ୍ରର ଘୋ ଘୋ ଗର୍ଜନ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁନି। ଯଦି କେହି ସାଥିରେ ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ବେଳାଭୂମିରେ ପାଣିଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ବସି ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ଦେଇ ଢେର ସାରା ଗପନ୍ତା। ଝାଲମୁଢ଼ି, ମକା ପୋଡ଼ା ଖାଉ ଖାଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଘେରାଏ ବୁଲି ଆସନ୍ତା। ଏକୁଟିଆ ଜୀବନଟା ବଡ଼ ନିରାଶ, ନିଃସଙ୍ଗ, ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗେ। ସାଥୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଦୁଃଖକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ସହ ସମାନ।
ଏଇ ଏକା ଜୀବନଟା ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲା। ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଜୀବନଟାକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଛି, ବହୁତ ପଛରେ। ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ମନ ଆଉ ଜିଦ୍ କରୁନି, ଜିଦ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ସାରିଛି, ମାତ୍ର ନିଜ ଆଗରେ ମହାନ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଛି। ମନଟା ମଝିରେ ମଝିରେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଉଠୁଛି ଜିଦ୍ର ସବୁ ଅଭଦ୍ରାମୀର ଜବାବ ଦେବାକୁ, ତାକୁ ତା କର୍ମ ପାଇଁ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ମନ ଭିତରୁ କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ଶକ୍ତି ତାକୁ ଅଟକାଉଛି। ଜେସାକୁ ତେସା ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଝିଅଟା ଆଜି କ୍ଷମାର ଦେବୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସବୁକୁ ପାଶୋରି ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ନିଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ପାଇଛି, ମାତ୍ର ନିଜ ଭିତରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବକୁ ଦୂରେଇ ପାରିନି। ସେଇ ଅଜଣା ସହର ତାକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଥିଲା, ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ଭଲ ଚାକିରି, ସବୁ କିଛି ଭଲ ଥିଲା ଜୀବନରେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଜିତ୍ ଫୋନ୍ କରି ବିରକ୍ତ କରେ, ଗାଳି ଦିଏ। କୁନୁଲି ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ, ସେ ସବୁ ଭାଷା ଶୁଣି ଶୁଣି ଶିଖି ଯାଇଥିଲା। ଏଥର ଜିତ୍କୁ ନିଜ ଭାଷା ସବୁ କୁନୁଲି ପାଟିରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ତାଜୁବ ହେଉଥିଲା। ଘରଠାରୁ ଏକା ଦୂରରେ ରହି ସେ ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା ବୁଝି ସାରିଥିଲା, ପରିବାରଠାରୁ ବଡ଼ କେହି ନୁହେଁ ବୋଲି ମାନି ସାରିଥିଲା। ଏସବୁ ଭିତରେ ଶୁଭମକୁ ବି ସେଇ ସହରରେ କିଛି ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ନିତି କୁନୁଲି ସହ ମିଶିବାକୁ ଆସେ। ଶୁଭମକୁ ଜଣା ନଥିଲା କି କୁନୁଲିକୁ ତା ଘର ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିସାରିଥିଲେ। ସେ ସାଙ୍ଗ ପରି ଭାବେ ତାକୁ, ନିତି ଦେଖା କରେ ତାକୁ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମିଳାମିଶା ଖବର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼େ। କୁନୁଲିର ପସନ୍ଦ ତାଲିକାର କେଉଁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ମିଶୁନଥିବା ଶୁଭମ ସହ ତାର ବହୁତ ଭଲ ପଡ଼େ। ଦୁହିଁଙ୍କ ବାହାଘର ସ୍ଥିର ହେବା କଥା ଶୁଣି ଦୁହେଁ ଟିକେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। କୁନୁଲି ଦିନେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଠୁଳ କରି ନିଜ ଅତୀତ ବିଷୟରେ ସବୁ କାହାଣୀ ଶୁଭମ ଆଗରେ କହିଦିଏ। ଶୁଭମ ବି ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରେ ନିଜର ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହିଦିଏ। ଜଣା ନାହିଁ ଶୁଭମକୁ ସେଦିନ କି ନିଶା ଚଢ଼ିଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରେ କହିଦେଲା କି କୁନୁଲି, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ସେ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ। ଏମିତିରେ ବି ସେ ଝିଅ ମୋର ଆଉ ଏକ ସାଙ୍ଗକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ମୋର ଖାଲି ସେ ଭଲ ସଖୀଟିଏ। କୁନୁଲି ଚୁପଚାପ ଶୁଣିଥିଲା। ରାତିସାରା ଭାବୁଥିଲା, ସତରେ କ'ଣ ଏମିତି ପିଲା ଏ ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପରି ଝିଅଟେ ପାଇଁ ଏତେ ନିବିଡ଼ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ତାର ସବୁ ଭାବନାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣି ଶୁଭମ ଆସି କହିଥିଲା, ଦେଖ ମୋର ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସାଙ୍ଗ, ସେ ମଧ୍ୟରୁ ମାନିନୀ ଅନ୍ୟତମ। ତା ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ମୋତେ ସେ ସବୁବେଳେ ଖୋଜେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ବାସ୍, କହିବାକୁ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। କୁହନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଭୁଲି ହୁଏନି, କି ପ୍ରେମକୁ କେବେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ହୁଏନି। ଜିତ୍ ସବୁବେଳେ ତା ସହ ରହିବାକୁ ଜିଦ୍ କରୁଥିଲା। ପ୍ରେମିକ ନହେଲେ ନାହିଁ ପଛେ ସାଙ୍ଗ ପରି ଜୀବନସାରା ରହିବାକୁ କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୁନୁଲି ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। କୁନୁଲି ଭାବି ପାରୁନଥିଲା କାନ୍ଦିବ କି ହସିବ, କିନ୍ତୁ ଶୁଭମର ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଦେଖି କୁନୁଲି ମାନିନୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଝିଅ ନିଜ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କାହା ସାଥିରେ ବାଣ୍ଟି ପାରେନି, ସେ ଝିଅ ନିଜ ଭାବି ସ୍ୱାମୀକୁ କେମିତି ବାଣ୍ଟି ପାରେ? ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ କି ସେ ନିଜର ସମସ୍ତକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି, ଏମିତିକି ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ। ଶୁଭମ ମାନିନୀ ବେଳେବେଳେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗପନ୍ତି, କେବେ କୁନୁଲି ଆଗରେ ତ କେବେ ଏକାନ୍ତରେ। ଯଦି କୁନୁଲି ନିଜର ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତେବେ ଶୁଭମ କୁହେ, ନିଜର ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଏସବୁ, ମନେ ମନେ ବନେଇ ଦେଉଛ ଆଉ ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଉଛ। କୁନୁଲି ଚୁପ୍ ରୁହେ, ଆଉ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନିଜକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଶୁଭମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ। ମୋର, କେବଳ ମୋର। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି ଛଡ଼ା ସ୍ୱାମୀ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କୁନୁଲିର ସାହସ ନାହିଁ କାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜର କହିବାକୁ। ପ୍ରେମିକଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଆଶା କରିଥିବା ମନଟା ସ୍ୱାମୀଠାରୁ କିଛି ଆଶା କରୁନଥିଲା, କାରଣ ସ୍ୱାମୀ ନିଜକୁ ବାଣ୍ଟି ସାରିଥିଲା। ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେଖି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଶାଶୁଘରେ ପାଦ ରଖି ସାରିଥିଲା କୁନୁଲି, ହେଲେ ମନ ତ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲା କେଉଁ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ। ବାହାଘରର ଦିନେ ଦି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁନୁଲି ପାଖକୁ ଜିତ୍ର ଅନେକ ଦୁଃଖଭରା ମେସେଜ ଆସୁଥାଏ ଓ ତା ସହ ଶୁଣାଯାଉଥାଏ ଶୁଭମ ମାନିନୀଙ୍କ ଥଟ୍ଟା ତାମସା। କୁନୁଲି ଶୁଭମକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମାନୁଥାଏ, ଯାହା ସହ ଏବେ ବି ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଆଉ ତା ସହ ସ୍ତ୍ରୀ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଘର ଲୋକ କୁନୁଲିକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅହିସୁଲକ୍ଷଣୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାବେଳେ କୁନୁଲି ଭାବୁଥାଏ, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି ଯେ। ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଯେତେ ଥଟ୍ଟା ମଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୁହର ଝରଣା ଥମୁ ନଥାଏ କୁନୁଲି ଆଖିରୁ। ବାହାଘର ପରେ ଚତୁର୍ଥ ରାତି, କୁନୁଲି ଓ ଶୁଭମର ଚଉଠି ରାତି। ପ୍ରେମିକ ବିନା ପ୍ରେମିକାର ଚଉଠି ରାତିରେ ଦୁଃଖ ଓ ଲୁହ ଛଡ଼ା ଯଦି ଆଉ କିଏ ଥାଏ, ତେବେ ସେ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ।
ଏ ସେହି ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମିକା ବି ଚାହେଁ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ ମଧ୍ୟ। ସମୟ ହୋଇସାରିଥିଲା ରାତି 10ଟା। ଶୁଭମର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥିଲା ମିଳନ ପାଇଁ। ସେ ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ଦେବାକୁ କୁନୁଲି ଆଡ଼କୁ ଯେତେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲା, କୁନୁଲି ନିଜକୁ ସେତେ ଅଧିକା କାଷ୍ଟ ପାଷାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଯୁକ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀରୁ ସେ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ପ୍ରେମିକହୀନା ପାଗଳିନୀ। ଯାହା ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, ମାତ୍ର ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ। ମିଳନର ପରଦିନ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା କୁନୁଲିର। ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ନିଜ ମଥାର ମୁକୁଟ ମାନେ ମଥାରେ ଲାଗିଥିବା ଲାଲ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଦେଖି ଭାବୁଥିଲା, ଏଇ ସେଇ ସିନ୍ଦୁର ଯିଏ ଦୂରେଇ ଦେଲା ମୋତେ ମୋ ନିଜଠାରୁ, ମୋ ନିଜ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ। ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ବିଦା ହେବା ବେଳେ ମା କହିଥିଲା, ସିନ୍ଦୁରର ଅର୍ଥ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ଯୋଗସୂତ୍ର। ତେଣୁ ତୁ ନିତି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବୁ। ମନ ହେଉଥିଲା ମାଆକୁ ପଚାରିବାକୁ, କେବଳ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏର କି? ସ୍ୱାମୀ ତା ମନର ମାଲିକ କି? କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରିଲାନି। ତା ଭିତରେ ଏକ ପରିପକ୍ୱ ନାରୀର ଆଭାସ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ, ଯିଏ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ। ତେଣିକି ସେ ସିନ୍ଦୁର ହଉ ଅବା ଆଉ କିଛି, ସବୁ ମଥାରେ ଲଗେଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପରି ତାର ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ବି ବାହାରକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏବେ କେମିତି ଅଛୁ ପଚାରିଲେ କହୁଛି, ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ସତରେ କ'ଣ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ ସହ ଖୁସିରେ ଅଛି ନା କେବଳ ଅଭିନୟ କରୁଛି ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏର? ମୁଁରୁ ଆମେର ସୋପାନ ତା ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ନଥିବ, ତଥାପି ସେ ଆମେ କହୁଛି ଶୁଣି ଖୁସି ଲାଗେ। ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସାଥୀଟିଏ ଭାବି ପ୍ରକାଶ କଲାରୁ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ପାଗଳି କହି କଥାଟାକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। କଥା ଧରି ବସିଲେ ତା ସୁନା ସଂସାରଟା ବୁଡ଼ିଯିବ। ସମୟ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅସୁମାରି ଦୁଃଖ ଦେଇଯିବ। ଆଜିକାଲି ସେ ସମୟ ସହିତ ପାଦ ମିଳେଇ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଜି ବି ସେ ତା ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ମନରେ ମାରି ରଖୁଥିବ। ବେଳ ଅବେଳରେ ସାଥୀଟିଏ ଖୋଜୁଥିବ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ। ଏତିକିରେ ଗପଟି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।